मान साहब ने इतिहासिक फैसला लेंदे हुए पहली बार शुरुआत की और उसका मकसद सिर्फ यह आ कि पंजाब के किसानों नू आर्थिक और जिहड़ी मंदहाली और चों कढ़ना और पंजाब की जिहड़ी एग्रीकल्चर ढांचा है उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन वास्ते इंसेंटिव जिहड़ा मान साहब की सरकार ने फर्स्ट टाइम किया, किसी सूबे ने नहीं किया होना मैनूं लगदा। पंजाब च ते इहदे बारे कोई सोचदा ही नहीं। दोनों पार्टी चाहे अकाली दल बादल है चाहे कांग्रेस है, एक दूजे नाल हिस्सेदारी नाल लुट खसुट। ये जिहड़ा सरमाया पंजाब सरकार ने वापस लिया है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ असली हकदार ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ गरीब गुरबे ਜਿਹੜੇ लोग जरूरतमंद है, सरकार कानून के आधार पर उन्हें चलाएगी। सोशल मीडिया वाले वैब चैनल वाले सारिਆਂ ਦਾ मैं आम आदमी पार्टी ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करदा। ਤੁਹਾਨੂੰ जी आया। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ एक ਜਿਹੜਾ डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि लोग अपना नुमाइंदा चुनते हैं और जिस तरीके नाल पिछले सालों च सरदार भगवंत सिंह मान जिहड़े मानयोग पंजाब के मुख मंत्री हैं, वो पंजाब के लोगों की नुमाइंदगी पहला संगरूर तो करते रहे और जदों उन्होंने पंजाब के लोगों ने मान साहब नूं मुख मंत्री बना लिया तो संगरूर का जिहड़ा बाई इलैक्शन आ जिहड़ा 23 जून नूं होण वाला है, ਉਹਦੇ मद्देनज़र रखते हुए ही आप सारे एक दूसरे नूं रूबरू होए हैं, इकट्ठे होए। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई दो राय नहीं है कि इलैक्शन जिहड़ा है और इलैक्शन 'च पार्टिसिपेशन जिहड़ी लोकां दी है वो मूल्यांकन करते हैं सरकारां दा, नुमाइंदियां दा, रिप्रजेंटेटिव है जिहड़े जिहड़े तुहाडे आगू है उन्हां दी कारगुजारी की रही है, उन्हां दा कामकार की रहा है, उहदे आधार ते मैनूं लगदा है भी सारे जिहड़े वोटर है, सत्कारयोग वोटर है, अपना जिहड़ा एक वड्डा फैसला सुना के अपना नुमाइंदा चुनते हैं। सो आम आदमी पार्टी नूं तकरीबन 3 महीने होए आ पंजाब दी सत्ता नूं संभाले हुए मानयोग मान साहब की अगवाई च, और असी जिहड़ा संगरूर दा इलैक्शन है, एक साडा पिछले 3 महीनों च मान साहब की सरकार की परफॉर्मेंस ते दूसरा जिहड़े वो 2014 तो लोक सभा च संगरूर हरके की नुमाइंदगी करते रहे आ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਰੱਖੂੰਗਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕੜੀ ਚ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਰੱਖਾਂਗੇ। मान साहब की सरकार तो पहला यह वियोंतबंदियां बनदियां सी कि सत्ता आऊगी, सत्ता दे हिस्सेदार बनांगे ते सत्ता दा फायदा लैके सरकारी रिसोर्सिस नूं या पंजाब दे सरमाए दी लुट खसुट दी वियोंतबंदी बनती रही हुण तक। मान साहब की सरकार तो पहला भी सत्ता दा गलत इस्तेमाल करके किस तरीके नाल पंजाब का सरमाया लुटना है, चाहे आप रेत की गल कर लीए, एक्साइज की गल कर लीए या पंजाब की बहुत कीमती जिहड़ी जमीन है, और एक किड्डा ड्रास्टिक चेंज है। और तुसी सारे पत्रकार साथी भी मैनूं लगदा इस गल तो सहमत होंगे कि पंजाब के इतिहास पहली बार हो रहा है कि मान साहब की सरकार रसूखदार वड्डे घराने जिन्हां ने सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हुए, सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, फेवरिज्म लेंदे हुए पंजाब की हजारां करोड़ां रुपये की सरमाया जिहड़ा लुटिया होया सी। और मान साहब का या आम आदमी पार्टी सरकार का तो पिछला यही फर्क है कि 3 महीने च मान साहब की सरकार ने
मानयोग मुख मंत्री साहब के डायरैक्शन ते धालीवाल साहब ने 5000 एकड़ तो उपर तकरीबन 5600 एकड़ सरकारी जमीन जिहड़ी वड्डे वड्डे रसूखदारां ने कई सालों तो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए दबी हुई सी। पंजाब का बहुत वड्डा सरमाया जिहड़ा पंजाब सरकार ने पिछले 3 महीनों की सत्ता च शुरुआत की है। और ये जिहड़ी कड़ी आ, ये जिहड़ा क्रम है आने वाले टाइम च बहुत वड्डे स्तर ते जाना। आपां सारे जानते हैं कि पंजाब का हज़ारां एकड़ रकबा जिहड़ा आ वो रसूखदारां ने, इस सत्ता भोगियां ने जिन्हां ने सत्ता हंडाई है पिछले सालों च। और उहदे च भी एक पॉइंट जरूर नोट करियो, दोनों पार्टी चाहे अकाली दल बादल है चाहे कांग्रेस है, एक दूजे नाल हिस्सेदारी नाल लुट खसुट की। सो मान साहब की सरकार ने एक सब तो वड्डी उपलब्धि असीं मनदे हैं और तुहाडे राही पंजाब संगरूर दे लोकां नूं दसना चाहुंदे हैं। और ये जिहड़ी जमीन छडवाई जा रही है, एक मैं होर क्लैरिटी दे दां क्योंकि एक एक पॉइंट ते क्लैरिटी होई जावे। कई एक प्रोपोगंडा किया गया पिछले दिनों कि अखे जी गरीबां को छड़ा ली गरीबां की जमीन या जेडे साडे बेजमीने आ, ये ना किसी गरीब को छड़वाई गई ना बेजमीने को। उल्टा ये जिहड़ा सरमाया पंजाब सरकार ने वापस लिया है, उहदी जिहड़ी वंड होगी उहदे असली हकदार वो जिहड़े साडे गरीब गुरबे जिहड़े लोग जरूरतमंद है, सरकार कानून के आधार पर उन्हां च वंड करू। दूसरी गल आखे जी स्टेट जिहड़ा है सूबा ते MSP दे ही नहीं सकता। ये किड्डी वड्डी गल है। पंजाब एग्रीकल्चर बेस्ड सूबा है, स्टेट है। साडा सारा इकनॉमी का ढांचा इकॉनमी का सिर्फ ते सिर्फ साडी डिपेंडेंसी आ एग्रीकल्चर ते। मान साहब ने इतिहासिक फैसला लेंदे हुए पहली बार शुरुआत की आ। मैं भी नहीं कह रहा कि ये जिहड़ा टारगेट पूरा कर लिया, नो। मान साहब की सरकार ने फर्स्ट टाइम किसानां नूं मिनिमम सपोर्ट प्राइस देण दी जिहड़ी शुरुआत किसी सूबे च कीती आ केरला तो बाद ते पंजाब च कीती आ, जिस तरीके नाल मूंगी ते मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी रखा गया। और उहदा मकसद सिर्फ यह आ कि पंजाब दे किसानां नूं आर्थिक और जिहड़ी मंदहाली होर चों कढना और पंजाब की जिहड़ी एग्रीकल्चर ढांचा है उन्होंने डाइवर्सीफिकेशन वास्ते, फसली विभिन्नता वास्ते लेके जाना। सरकार की जे नीयत ते नीति साफ होवे ते सरकार कर सकती। और मैं तुहानूं दसना चाहूँगा हालांकि और उहदे च पंजाब दा पानी भी बचूगा, किसान दे पैसे भी वध उहदी इनकम होगी और साडी जिहड़ी फर्टाइल लैंड है उहदी फर्टिलिटी भी वधूगी। इसे तरीके नाल मान साहब ने एग्रीकल्चर की मैं दूजा पॉइंट गिना, जिस तरीके नाल सीधी बिजाई की अपील की। और सीधी बिजाई की अपील ही सीमित नहीं रहेगी, सीधी बिजाई वाले किसानां नूं प्रेरणा देण लई, इंस्पिरेशन देण लई, प्रोत्साहन देण लई 1500 रुपया इंसेंटिव जिहड़ा मान साहब की सरकार ने फर्स्ट टाइम किया, किसी सूबे ने नहीं किया होना मैनूं लगदा। पंजाब च ते इहदे बारे कोई सोचदा ही नहीं सी। सो ये सरकार की गंभीरता अपनी बेसिक इकॉनमी नूं लैके MSP देना, 1500 रुपये सीधी बिजाई वाले किसान नूं इंसेंटिव देना और उस तो प्रेरणा लैके कई सारे साडे NRI भरावां ने, कई साडे जिम्मेवार जिहड़े हैसियत रखते आ, उन्होंने जिहड़े जमीन ठेके दिंदे सी उन्होंने भी बठिंडे के कई एग्जाम्पल आए आ, होर जिलियां दे भी आए आ, जलंधर दे आए आ, जिथे इस मान साहब की अपील नूं ध्यान च रखते हुए किसानां दी ठेका भी घटाया ते इंसेंटिव भी वधाया। कईयां ने कहा भी 1500 सरकार दूगी, 1500 असीं देवांगे। सो ये किसी सूबे नूं अगे वधाउण लई एक कलैक्टिव कंपेन की लोड़ हुंदी आ और कोई एक वर्ग नहीं, लेकिन अगवाई जिहड़ी ईमानदार होनी चाहिए आ, आगू जिहड़ा तुहाडा आ उहदी नीयत साफ होनी चाहिए, जिहड़ी कि मान साहब ने करके विखाया। और आ जिहड़ा किसानां नूं पर हार्स पावर 4750 रुपए जिहड़ा बिजली का पर हार्स पावर कनैक्शन वास्ते सी, उहदा भी 2500 रुपए पिछले दिनों च। ये सारियां जिहड़े इनिशिएटिव है, इहदा मकसद यही आ भी सरकार जिहड़ी आ
पंजाब के किसानों को मुश्किल हालात चों कढ़ना चाहती है और पंजाब के आर्थिक ढांचे को मजबूती देना चाहती है। इस तरीके नाल हुण ये किड्डी वड्डी गल सी कि एक MLA या मैंबर पार्लीमेंट, हुण एक गल गौर करने वाली आ, तुसीं सारे भी मेरे सत्कारित सारे पत्रकार, एक आम कर्मचारी, एक आम इंपलॉई एक पेंशन लेंदा रिटायरमेंट तो बाद, तुसीं भी देख रहे हो अपने परिवारां च भी है सारे, ते जिहड़े लैजिसलेशन बनाउंदे सी, जिहड़े राज करदे सी, जिहड़े सत्ता भोगते सी, वो कोई 5 पेंशनां लै रहा, कोई 8 लै रहा, कोई 10 लै रहा, एक MLA एक पेंशन। ये मान साहब की सरकार का बहुत वड्डा फैसला जिहदे नाल समाज च भी समानता आई आ और पंजाब के खजाने च एक बहुत वड्डी मदद जिहड़ी आ, तकरीबन 80 करोड़ रुपया सालाना जिहड़ा पंजाब नूं बचा, जिहड़ा कि पंजाब के लोकां ते खर्च होना। सो जदों नीयत साफ होवे, जदों नीति साफ होवे, जदों आगू ईमानदार होवे, आ वेख लो हुण कोई एक भी साडा विरोधी ये तो कह सकदा जी ये जी किसी दी सुनते नहीं, सानू अपॉइंटमेंट नहीं दिंदे, कोई ये नहीं कह सकता कि रेत की इलीगल खड्ड विक रही है। एक भी इलीगल खड्ड नहीं चल रही। ये लोगों ने ये सारे जिहड़े सत्ता भोगी रहे हैं पिछले सालों 75-25 वाली हिस्सेदारी ना पंजाब के रेवन्यू में लुटिया और वो इलीगल खड्डा बंद हुई। रेत की डिमांड और सप्लाई ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ तेजी ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰੇਤ ਹੋਰ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਵਧੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੱਲ ਫਿਗਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ 62% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 62% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ एंटी करप्शन एक्शन लाइन अनाउंस की थी। लोग कहते तो पिछलियां सरकारां च भी होंदियां रही, लोग कहते सी, लेकिन उस एंटी करप्शन एक्शन लाइन ने जिहड़े रिजल्ट आए आ, जिस तरीके नाल रेवन्यू कलैक्शन वधिया, इहदा मतलब थल्लड़े दफ्तरां च करप्शन ते लगाम लगी, कई अधिकारियों ते एक्शन ले गए आ, इमीडिएट एक्शन ले आ, CM ऑफिस दीयां डायरैक्शनां ते एक्शन ले आ। ये सरकार दीयां अखां खुलियां आ ते तां ही इहो जिहे काम हो सकते हैं। और इस तरीके नाल एक्साइज पॉलिसी 40% इनक्रीज जिहड़ा सरकार की इनकम नूं 40% इस बार फायदा होने दे उम्मीद है और आने वाले साल इनू असीं होर अगे भी वधावांगे। मैं कहना भी तुसीं सारे समाज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो, तुहाडी मीडिया की लाइन तो समाज की रूपरेखा, लोगों की सोचण समझण की क्षमता और तुहाडा आइडिया बनता है। 3 महीने च जिहड़े सरकार ने जिहड़े इनिशिएटिव लए है, जिहड़े उपराले कीते, मैनूं लगदा है ये अपने आप च इन्नी छोटी टर्म च उही लै सकदा है जिन्हें ना तो बसां च हिस्सेदार बनना है, ना खड्ड च हिस्सेदार बनना है, ना शराब के माफिया च हिस्सेदार बनना। हुण किस तरह जलंधर तो बसां चल पईआं ना, कल साडे मानयोग अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री मान साहब ने दिल्ली तो पंजाब तो दिल्ली वास्ते डायरैक्ट सरकारी बसां शुरुआत की आ। उहदे च देखण वाली गल तुहाडी सारिआं दी देखण वाली गल ते आ भी बसां दी जिहड़ी क्वालिटी ऑफ सर्विस है, यानी कि बस जिहड़ा कंज्यूमर है उन्होंने सर्विस बेहतर मिलूगी ते किराया अद्धे तो भी घट गया। दसो उही बसां, उही रूट, उही पंजाब, उही पैसेंजर, उही पन बस, उही पैप्सू बस। सो मैनूं लगता है भी जिस तरीके नाल पंजाब रोडवेज, अच्छा इहदे च एक होर गल वड्डी है, पिछले सालां च पंजाब रोडवेज घाटे चलती रही, आप सारे जानते हैं, तुसीं भी सारे इस चीज़ को लिखते भी होंगे, अपना चैनलों पर बोलते भी रहे। और प्राइवेट रोडवेज घट फायदे चलती रही, ये वड्डा सवाल नहीं है। यानी कि पंजाब च कस्टमर या क्लाइंट की कमी तो कोई नहीं है, किते ना किते फेवरिज्म हो रहा सी, किते ना किते फायदा दिता जा रहा सी कुछ परिवारां नूं, कुछ माफिया नूं। और पंजाब रोडवेज ਉਹੀ रोड है, ਉਹੀ रूट है, ਉਹੀ शहरां नूं लोग जा रहे हैं, ऑर्बिट फायदे च ते PRTC घाटे।
सो ये चीज़ ते लगाम लाउण लई मान साहब ने जिहड़ी ट्रांसपोर्ट ते काम कीता है और इहदे ते ड्रास्टिक आने वाले टाइम च होर चेंजेस भी आउणगे। मान साहब की सरकार का मकसद यही है पंजाब की आर्थिक स्थिति स्टेबल होवे, बेहतर होवे ते पंजाब दा आम जिहड़ा पंजाबी है, आम जिहड़ा बशिंदा आ, ओहदी जेब नूं राहत मिले और ओहदे मद्देनज़र रखते हुए एजुकेशन हैल्थ नूं लैके बहुत सारे काम होने। मैं तुहानूं 4-5 चीज़ां मोटियां मोटियां जिहड़ियां दस्सियां जिन्हां नूं लैके 26,000 कुछ जिहड़ियां 26,500 नौकरियां की गल कीती, ओहदी शुरुआत करती। यही फर्क सी मान साहब की सरकार का ते पिछलियां सरकारां दा। यह फर्क है जिहड़े मान साहब ने इनीशिएटिव काम शुरू पहले 3 महीनों च करते, चाहे अकाली दल बादल होवे चाहे कांग्रेस होवे, अखीरले 6 महीने च कामां दी घोषणा करते सी, काम नहीं करते सी, घोषणा करते। हुण मैनूं दसो आही कैप्टन अमरिंदर सिंह धर्मसोत नूं क्लीन चिट दे दिंदा है ते मान साहब ने ते अपना 2 महीने पुराना मंत्री भी नहीं बख्शिया, सिर्फ 1% उन्हें कमीशन की गल की सी। देखो करप्शन नूं बंद कर दांगे जी, लगाम ला दांगे कहण नाल नहीं, ये करके विखाउणा पैंदा है। और मानयोग पंजाब के मुख मंत्री ने जिस तरीके ने पहला अपने मंत्री ते और जिस तरीके नाल हुण धर्मसोत वर्गे जिहड़े लोग जिन्हां ते बहुत सारे सवाल उठते हैं, पंजाब की लुट खसुट की आ, जिन्हां नूं क्लीन चिट्टां दित्तियां गईयां। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो डरावे दिंदा रहा ना, फाइल पई आ, मेरे को ना पे आ, लिस्ट पई आ। ये लोग बेनकाब होने चाहिए, क्यों नहीं उन्होंने कार्रवाई की ते हुण कार्रवाई क्यों हो रही है। सो धर्मसोत वर्गे बंदियां नूं और आने वाले टाइम च अज भी मान साहब ने यह गल कही है भदौड़ च, इहदी लिस्ट बड़ी लंबी है, सारियां ते कार्रवाई। आ जिहड़े रौला पा रहे हैं ना, इन्हां नूं अपना पाला मार रहा अपना। ये कितना हो सकता है, तुसी सारे सियाणे बंदे बैठे हो कि पंजाब ते 3 लाख करोड़ का करजा चढ़ गया तो इन्होंने सिसवा ते सुख विला फार्म हाउस बना ले। दसो ये कितना पॉसीबल है? किस तरीके नाल अपने भाई भतीजावाद अपने लोगों नूं नौकरियां दित्तियां, आम नौजवानों दे उन्हां दा जिहड़ा हक बनदा सी उस ते डाका मार के इन्हां लोगों ने जिस तरीके नाल बहुत खुलासे होने। एक केस आया जे 3 दिन पहला, हरपाल सिंह चीमा जिहड़े मानयोग साडे फाइनेंस मिनिस्टर है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट च एक कर्मचारी नूं 2001 च बादल साहब भर्ती करते आ जिहदी जाली डिग्री सी और 2002 च उरते इनकुआरी शुरू हो जाती है। ना 2002 तो कैप्टन ने 7 तक किया, ना 7 तो लैके 17 तक बादल साहब की सरकार रही, ना उन्होंने उरते कुछ किया। 17 तो 2022 तक फिर कांग्रेस की रही, इनकुआरियां चलदियां रहियां लेकिन किसी ते एक्शन नहीं लिया गया। आ साडे चीमा साहब ने इमीडिएटली अजे 2 महीने ही होए। देखो ये इंटेंशन और सरकार के इरादे स्पष्ट है। मैं एक इंडिविजुअल केस गिना रहा, ये कई 100 केस जो है कई 100 केस सरकार ये भी खोलूगी किस तरीके ना। ये कहते ही घर नौकरी देनी, तो नौकरी किनू दी? नौकरी दी रवनीत बिट्टू के परिवार नूं, फतेह जंग बाजवे के मुंडे नूं जिहदा दादा 88-90 के दहाके च मर जाता है और जिहड़ा परिवार नूं नौकरी भी मिलनी हुंदी है उहदा भी टाइम लिमिट है 1 या 2 साल के अंदर अंदर। 30 साल बाद इन्हां लोकां ने कैबिनेट च स्पैशल मते पा के पंजाब के आम नौजवानों के हक्कां ते डाका मारिया। इस तरीके नाल राकेश पांडे के मुंडे नूं नौकरी, आम लोगों नूं कित्थे नौकरी मिली। सो मेरी एक बेनती है तुहाडे राही सारे संगरूर के लोगों नूं हथ जोड़ के, तुसी सरदार भगवंत सिंह मान होना नूं एज ए मैंबर पार्लीमेंट परखिया है, जो उन्होंने पंजाब की आवाज़ नूं पार्लीमेंट तक लैके गए, तां ही पंजाब के लोगों की हुण आवाज़ बने हैं। सानू टाइम हजे 3 महीने भी पूरे नहीं होए, लेकिन जिस तरीके नाल सरकार ने अपने इरादे ते एक्शन, इरादे ते कई बार गल्लां बातां च भी रह जाते आ, लेकिन जिहड़ा एक्शन लिया है और वो एक्शन च भी अपना बंदा भी नहीं छड्डिया, तो मैनूं लगदा है भी संगरूर के लोग भी इस चीज़ नूं समझते आ कि पंजाब की तस्वीर बदल ली, पंजाब के नौजवानों की माइग्रेशन रोकण लई, पंजाब के नौजवानों की तकदीर बदल ली, साडे ते
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ। ਟਾਈਮ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਟਾਈਮ ਜਿਹਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਰਾਜ ਭੋਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਚਾਪਲੂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੈਰੀਅਰ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਮ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ, ਸਰਪੰਚ ਹੈਗਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਧਾਰਨ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਰਸੂਖਦਾਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਸੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਔਰ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੂ ਉਸ ਤਰਜ ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਹਿੰਮਤ ਆ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਈਏ ਕੀ ਨਾ ਦਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਢਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਉਠਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਉਠਾਓ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਖੱਡ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰ ਮਾੜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਰੱਖ ਦਿੰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਹੈ ਕਿਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਨਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਐਕਸੈਪਟ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ,
ਮੂਸਾਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜੂਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੋਈ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਫਿਸ ਬੀਅਰਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਫਿਸ ਬੀਅਰਰ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਖੇਡਣ ਗਏ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆંકੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਿਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਚਾਹੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੌੜ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚਾਂਦ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, RSS ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੂੰਗੀ ਤੇ MSP ਦੇਤੀ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਰੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੂੰਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ 15 ਕੁਇੰਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਈਵਨ ਮੂੰਗੀ ਤੇ MSP ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵਿਕੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਮੂੰਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਊਗਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਕਾਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਹੈ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ 7275 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਦੇਣ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨਾ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਚੌਂਕ 'ਚ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ETT ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖਬਰ ਚਲਾਤੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਬਰਸਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ 35,000 ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। 26,000 ਵਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿੱਦਣ ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਫਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਉਣ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। 26,000 ਚਲਾਇਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਾ ਪੈਨ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਹਰਾ ਪੈਨ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਗਲ ਖੱਡ ਸੁਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੀਗਲ। ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ, ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟਸ ਓਨ ਕੋਰਸ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਖੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨੇ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਰੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿਤੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਹਿਤੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਲ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉੱਧਰ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 2014 ਤੇ ਇਹੀ ਪੰਥਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੀ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 300 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਦੀ 600 ਜੀ। ਗੰਨੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਝੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਰਕਮ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 200 ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਬਿਟ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਈਵਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੜਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ।
ਜੜ ਖਤਮ, ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਐ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਦੱਸਤੀਆਂ। ਹੋਰ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਯੂਥ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਆ, ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਹੈ। ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੀ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।